ప్రతిసారి ఆహారం అనేది నాకు చాలా పెద్ద My challenge route, ఉంటుంది. which I used to come to church, నేను చర్చికి వచ్చే నా మార్గం it ఏదైతే passes ఉందో my favorite tiffin centers. నాకు ఇష్టమైన టిఫిన్ సెంటర్లు ఉంటాయండి. Every time I come, I'll be thinking, all of the food. నేను వచ్చిన ప్రతిసారి ఆలోచిస్తా ఉంటా ఆహారం అంతా ఉంది But కదా. I'm glad that all of you have had breakfast today. ఈ రోజు మీ అందరూ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారని నేను Now we have a lot సంతోషిస్తున్నాను. of things on the agenda. We have communion, so I'll try to keep it short. Okay? మనకు ప్రభు బలారాధన కూడా ఉంది కాబట్టి నేను చాలా క్లుప్తంగా But how many చెప్పడానికి of you ప్రయత్నిస్తాను. are happy to be in God's house today? ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారండి ఈ రోజు దేవుని Hallelujah. సన్నిధిలో? Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. దేవుని యందు ఆనందమే మన సంతోషం Let's అండి. open our Bibles this morning మన బైబిల్ తెరుద్దాం ఈ ఉదయకాలం ముందు so that we can get into God's word. దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాము. Last week we spoke about serving the God of battles. Amen. యుద్ధములు చేసే దేవుణ్ణి మనం సేవించడం అనే అంశం గురించి We are మాట్లాడుకున్నాం. continuing on that thread today. We are continuing on that series today. ఆ శీర్షిక మీద మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఈ So రోజు. if you have your Bibles, open your Bibles and we'll get into God's word. మీ Amen. దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే మీ బైబిల్ తెరవండి దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం. Hallelujah. A moment. Can you? Thank God I have the other thing. Technology, yeah? Perfect. we are connected there? Cool. Just give me 1 minute. Right, wonderful. So I use an application to write my notes. నా నోట్స్ రాసుకోవడానికి నేను ఒక అప్లికేషన్ Right, but I forgot to get it there. That's the problem. But fair, I have it on my phone, so we should be good to go. All right, let's open our Bibles this morning. ఉదయకాలం ముందు మన బైబిల్ తెరుద్దామండి. And the title passage for today is from the book of Habakkuk. Amen. హబక్కూకు గ్రంథం నుండి ఈ రోజు అంశం యొక్క Habakkuk chapter 3 హబక్కూకు గ్రంథము 3వ and అధ్యాయం verses 19. Amen. 19వ వాక్యం. So if you've never had a look at Habakkuk, హబక్కూకుని ఇంతవరకు మీరు ఎప్పుడు చూడకపోతే ఆ right? పుస్తకాన్ని, Habakkuk is right after Micah, మీకా తర్వాతనే after Nahum. Huh? నహూము తర్వాతనే ఉంటుందండి. Right, so yeah, start familiarizing yourself with the Bible. Amen. బైబిల్ ని ప్రఖ్యాతిగా అంటే తెలుసుకోండి బాగా. Habakkuk chapter 3, హబక్కూకు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం and we are meditating on this verses 19. Amen. 19వ వాక్యం మీద మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నామండి. Habakkuk chapter 3 verses 19. హబక్కూకు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 19వ The వాక్యం. word of God says, దేవుడు వాక్యం God తెలియజేస్తుంది. is my strength. దేవుడు నా బలమై ఉన్నాడు. He makes my feet like the feet of a deer, ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళ వలె చేయును. and he enables me to conquer the heights. ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడవ I want చేయును. you to keep this verse in your mind today. ఈ రోజు ఈ యొక్క వచనాన్ని మీ మెదడులో And we'll pray and get ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. started. Remember, we are meditating on the God of the battle. Amen. యుద్ధములు చేసే దేవుని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. Can we lift up our hands to Jesus this morning? ఈ ఉదయ కాలం ముందు యేసయ్య వైపు మనం Let's pray a prayer చేద్దాం. of blessing over your life మీ జీవితం మీద ఆశీర్వాదంతో కూడిన ప్రార్థన and a చేయండి. prayer of revelation. ఒక Amen. ప్రత్యక్షతతో కూడిన ప్రార్థన చేయండి. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. ఈ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో మీదకి వస్తూ ఉన్నాం. Lord, we thank you for your presence in this place today. ఈ రోజు ఈ స్థలమందు మీ సన్నిధిని బట్టి మీకు వందనాలు. You said in your word మీ వాక్యంలో మీరు చెప్పిన్నారు, that when you were on the earth, ఈ భూమి మీద మీరుండగా you looked at the crowd, the congregation, మీరు జన సమూహములను చూసి and your heart was moved with pity. మీ యొక్క హృదయం కనికరంతో నింపబడి Today, we pray that you see all of these people who are in this place. ఈ స్థలమందున్న ఈ ప్రజలందరినీ మీరు ఈ రోజు చూసినట్లుగా They have come ప్రార్థిస్తున్నాం. with their own problems. వారి సొంత సమస్యలతో They have come with their own needs. వారి సొంత అవసరాలతో వారు We pray, Lord, that you will meet them at their point of need today. ఈ రోజు వారి అవసరతలో వారిని మీరు కలుసుకున్నట్లుగా Whatever ప్రార్థిస్తున్నాం. questions they have, వారికి ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నప్పటికీ, whatever unanswered questions they have, వారికి ఏ విధమైన సమాధానం లేని ప్రశ్నలు we pray that you will be ఉన్నప్పటికీ, the God of answers for them today. ఈ రోజు వారికి సమాధానం ఇచ్చే దేవుడుగా మీరు Strengthen them in their life. వారి జీవితంలో వారిని Lord, we బలపరచండి. pray for the next few minutes as we meditate on your word. ఈ వాక్యం మీద మేము ధ్యానిస్తుండగా కొన్ని We pray that you will నిమిషాలు speak to our heart. మా హృదయాలతో మీరు You are the మాట్లాడుతున్నారు. God of heart-to-heart communication. మీరు హృదయంతో హృదయం సంభాషించే దేవుడు ఉన్నారు ప్రభువా. Whatever you speak sometimes may not make sense logically.
కొన్నిసార్లు మీరు మాట్లాడేది తర్కంగా అనిపించకపోవచ్చు, but it may make sense to our heart. మా హృదయాలకు అది తర్కంగా We pray that you'll speak to our heart today. ఈ రోజు మా హృదయాలతో మీరు మాట్లాడాలని Comfort us. ప్రార్థిస్తున్నాం. మమ్మల్ని ఆదరించండి, Strengthen us మమ్మల్ని బలపరచండి. and be with us today. ఈ రోజు మీరు మాతో కూడా Thank you ఉండండి. for hearing this prayer. ఈ ప్రార్థన ఆలకించినందుకు Thank you for వందనాలు. answering this prayer. ఈ ప్రార్థనకు సమాధానం In Jesus' powerful name we pray this prayer believing. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So over the last week or so, గత వారంగా కొన్ని రోజులు we have been meditating on this principle. Amen. ఈ యొక్క సూత్రం మీద మనం ధ్యానిస్తూ That ఉన్నాం. God is the God for us దేవుడు మన కొరకున్న దేవుడు, and He meets us at our point of greatest need. మనకి ఎంత ఎక్కువ అవసరత ఉన్న సమయంలో ఆయన మనల్ని కలుసుకుంటాడు. అక్కడ People need God to show up in different ways. వ్యత్యాసమైన విధానాల్లో ప్రజలు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షం To a అవ్వాలని person on a కోరుకుంటారు. hospital bed, హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్న వ్యక్తి he does not want God to show up as a provider. ఆయనకి సమకూర్చే దేవుడుగా దేవుడు ప్రత్యక్షం అవ్వనక్కర్లేదు. He needs provision. ఆయనకి అవసరత ఉంది, ఆయనకి But what does he సమకూర్పు. need more than provision? ఆ సమకూర్పు కంటే ఎక్కువ ఏం కావాలి ఆయనకి? Healing. స్వస్థత కావాలి. Right? So a person on the hospital bed needs God to be Jehovah Rapha. హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్న వ్యక్తికి యెహోవా రాఫాగా దేవుడు A ఉండాలి. person who is going through poverty, ఎవరైతే పేదరికంగా వెళ్తున్నారో ఆ they love వ్యక్తి God being Jehovah Rapha. యెహోవా రాఫాగా ఉండటం వారికి ఇష్టమే దేవుడు. But more than God being Jehovah Rapha, యెహోవా రాఫాగా ఉండటం కంటే దేవుడు they need ఎక్కువగా God to be Jehovah Jireh. యెహోవా ఈరేగా వారికి ఉండాలి. Are you hearing me today? వింటున్నారా? I believe the last days are days where God meets with people depending on what they need Him to be. ఈ అంత్య దినాల్లో దేవుడు వారికి ఏ విధంగా దేవుడు వారికి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ రీతిగా ఆయన వారిని God కలుసుకుంటాడు. wants to meet with you in a personal way. వ్యత్యాసమైన వ్యక్తిగతమైన రీతిలో ఆయన I always say God is the God of humanity, నేను ఎల్లప్పుడూ చెప్తా దేవుడు మానవ జాతికి దేవుడు. but He wants to be your God today. ఈ రోజు ఆయన నీ దేవుడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. That's His intention. Amen. అది ఆయన ఉద్దేశం. So we are discovering God in a new persona today. ఈ రోజు ఒక వ్యత్యాసమైన రీతిలో దేవుణ్ణి మనం We are కనుగొనబోతున్నాం. discovering the God who fights, పోరాడే దేవుణ్ణి మనం the కనుగొనబోతున్నాం. God of the battle. ఆయన యుద్ధానికి దేవుడై Do ఉన్నాడు. we face battles? మనం యుద్ధాలు ఎదుర్కొంటామా? Yes. పోరాటాలు అవును. Do we face different battles? వివిధ రకాలైన పోరాటాలు Yes. ఎదుర్కొంటామా? అవును. Can God handle it? దేవుడు వాటిని సరిచేయగలడా? Yes. అవును, Psalm చేయగలడు. 68 verses 1 was our title for last week. గత వారం మనం 68వ కీర్తన మొదటి వాక్యం Very చూసుకున్నాం. simple verse. చాలా సులభమైన Let వచనం. God arise దేవుడు లేచును and let గాక, His enemies be scattered. ఆయన శత్రువులు చెదరిపోవుదురు Last గాక. week we discovered గత వారం మనం కనుక్కున్నాము that God's enemies are your enemies. దేవుని శత్రువులు నీ శత్రువులు కూడా అని. God told Abraham, అబ్రహాముతో దేవుడు I will చెప్పాడు, bless those who bless you, నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని నేను and I will ఆశీర్వదిస్తాను, curse those who curse you. నిన్ను శపించు వారిని నేను శపిస్తాను. So today, ఈ రోజు if you are having enemies in your life, నీ జీవితంలో నీకు శత్రువులు ఉన్నట్లయితే remember this. ఇది జ్ఞాపకం Your ఉంచుకోండి. enemies are God's enemies. నీ శత్రువులు దేవుని శత్రువులు. We say, Lord, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So చెప్దాం. if God rises from His throne, దేవుడు ఆయన సింహాసనం మీద నుండి the Bible లేచినట్లయితే says the enemies cannot stand against God. బైబిల్ తెలియజేస్తుంది శత్రువులు దేవునికి విరోధంగా నిలబడలేరు Last అని. week we said that God needs two things from us today. గత వారం మనం చెప్పుకున్నాం ఈ రోజు దేవునికి మన యొద్ద నుంచి రెండు విషయాలు Seems కావాలి. exciting, right? God fighting on my behalf. How nice, huh? ఎంత బాగుంటుంది కదండి దేవుడు మన పక్షంగా పోరాడడం. But God needs two things from us. మన యొద్ద నుంచి దేవునికి రెండు విషయాలు He కావాలి. needs our partnership మన యొక్క భాగస్వామ్యం ఆయనకు కావాలి, and He needs us today. మనము ఆయనకు కావాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God will not fight your battle unless you want Him to fight your battle. నీ యొక్క పోరాటం ఆయన చేయమని నువ్వు కోరుకోకపోతే దేవుడు నీ పోరాటం చేయలేడు. I would encourage you to go through last week's recording. Amen. గత వారం రికార్డింగ్ మీరు వినాలని నేను Remember, faith కోరుకుంటున్నాను. does not come only if you hear the word of God on Sunday. ఆదివారం మాత్రమే దేవుని వాక్యం వింటే విశ్వాసం రాదండి. Because the devil is working 24/7, 7 days a week. Amen. ఎందుకంటే అపవాది 24 గంటలు 7 రోజులు వారంలో కూడా పనిచేస్తున్నాడు. No Christmas vacation for the devil. Huh? అపవాదికి క్రిస్మస్ సెలవులు ఉండవండి. Independence Day, no vacation. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున He's సెలవులు making ఉండవు. you more dependent on Him during independence. ఈ యొక్క స్వతంత్రతలో వాడి మీద మరింత ఆధారపడాలని వాడు So చూస్తాడు. you have to be extra careful to listen to God's word on a weekly basis. Amen. వారంలో ఎక్కువ దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు ఎక్కువ ప్రభావం పెట్టాల్సి All right, so వస్తుంది. that was where we were last week. గత వారం మనం అక్కడ ఉన్నామండి.
Now what do we do this week? ఈ వారం ఇప్పుడు మనం ఏం So చేస్తాం? today we are going to look at another battle. Amen. మరొక పోరాటాన్ని ఈ రోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. Now if you notice from last week to this week, గత వారం నుంచి ఈ వారం మీరు we గుర్తించినట్లయితే are meditating on battles that were fought in the Old Testament. పాత నిబంధన గ్రంథంలో పోరాడిన యుద్ధాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Now why are we doing this? ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం We have ఇది? to realize that in the Old Testament, మనం అర్థం చేసుకోవాలి పాత నిబంధనలో God was involved in giving a lot of strategies. Amen. ఎన్నో వ్యూహాలు దేవుడు ఇవ్వడంలో ఆయన He was అన్వయించుకున్నాడు. very involved in the day-to-day affairs of the battle. ఆ యొక్క పోరాటాల్లో ప్రతిరోజు జరిగే ప్రభావంలో పనుల్లో ఆయన ఉన్నాడు. What else do we need to remember? ఇంకా మనం ఏం జ్ఞాపకం That ఉంచుకోవాలి? whenever God speaks a word, దేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక మాట there మాట్లాడతాడో is no time limit to the word that God speaks. దేవుడు మాట్లాడే మాటకు ఆ సమయం అనేది ఏమాత్రం పరిమితిగా ఉండదు. Even if a word was released 5,000 years back, 5,000 సంవత్సరాల క్రితం ఒక మాట విడుదల because God is not చేయబడినప్పటికీ bound by time, దేవుడు ఏమాత్రం కూడా కాలంతో పరిమితి లేనివాడు. His word still has power today. ఈ రోజు కూడా ఆయన మాటలకు శక్తి Now if ఉంది. His word has power, ఆయన మాటకు శక్తి the ఉన్నట్లయితే strategies that He gave the people of those days have power even today. ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రజలకు ఇచ్చిన వ్యూహాలకు కూడా శక్తి ఉంది ఈ రోజు And remember కూడా. this, ఈ రోజు ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. because God is spirit first, దేవుడు మొదట ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. spirit only, ఆయన ఆత్మనే అయి His ఉన్నాడు. words always have a spiritual meaning rather than a physical meaning. ఆయన మాటలకు ఆత్మీయమైన అర్థం ఉంటుంది భౌతికమైన అర్థం కంటే ఎక్కువగా. Are you hearing me today? వింటున్నారా So ఈ which రోజు? means any passage of the Old Testament, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఏ లేఖన భాగం you need చూసినా to apply it using your spiritual lens of understanding. నీ యొక్క ఆత్మీయ అర్థం చేసుకునే రీతిలో ఆత్మీయంగా అర్థం చేసుకోవాలి. Now that I've set that up for you today, ఈ రోజు అది మీ ఎదుట పెట్టి ఉన్నాను. remember this. ఇది జ్ఞాపకం The ఉంచుకోండి. Old Covenant had a pre-taste about the blessings of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు మొదటగానే రుచి తెలియజేసిందండి. Right? నూతన It's like you go to a mall and they say this is a sampler, right? మాల్ లోకి వెళ్తే ఇది శాంపిల్ అని చెప్తారు కదా. Small thing they give you, they say sample. చిన్నగా కొంచెం ఇస్తారు, ఇది So you have to శాంపిల్ అని remember, as a చెప్తారు. new covenant believer, అలాగే నూతన నిబంధన you విశ్వాసులు have more than what the old covenant believers had. పాత నిబంధన విశ్వాసులు కలిగి ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా నీవు కలిగి ఉన్నావు. So you'll be blown away when you figure out what did they have. వారు ఏం కలిగి ఉన్నారో అది చూస్తే మీ మనసు పోతుంది. Because if they itself had so much, ఎందుకంటే వారికే చాలా ఎక్కువ ఉంది. you will have more than what they had. వారు కలిగి ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ నీవు That's the కలిగి blessing ఉంటావు. of a new covenant believer. నూతన Amen? నిబంధన విశ్వాసి కలిగి ఉన్న Let's get ఆశీర్వాదం into అన్నది. the word today. ఈ రోజు దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాము. Remember last week we spoke two things. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, గత వారం రెండు విషయాలు I said you మాట్లాడుకున్నాం. go through a battle for two reasons. రెండు కారణాల వల్ల ఒక పోరాటం, ఒక Reason number one. మొదటి కారణం, When you're moving from success to more success. నువ్వు విజయం నుంచి మరింత విజయంలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు Right? The devil knows this. అపవాదికి తెలుసు. He knows that you're going to be blessed more. వాడికి తెలుసు నువ్వు ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడుతూ He senses పడబోతున్నావని. activity in the heavens. ఆ పరలోకంలో జరిగే క్రియలను వాడు తెలుసుకుంటాడు. So he wants to stop your blessing. నీ ఆశీర్వాదాలను వాడు ఆపాలని That was ప్రయత్నిస్తాడు. last week. అది గత వారం But అండి. this week, కానీ ఈ వారం we're going to meditate on the second reason రెండవ కారణం మీద మనం when you are ధ్యానించబోతున్నాం. moving from failure to a position of success. నువ్వు ఓటమి నుంచి విజయం అనే ఒక స్థాయికి వెళ్తున్నప్పుడు There are a lot of examples in the Bible, బైబిల్లో చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయండి. but I've meditated on the word of God. నేను దేవుని వాక్యం మీద There's ధ్యానించాను. a really interesting example today. ఈ రోజు చాలా ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ We're going to ఉంది. quickly deep dive into this example. ఈ Amen. ఉదాహరణలోకి త్వరగా లోపలికి If you open your వెళ్ళిపోదాం. Bibles to the book of 2 Chronicles chapter 25, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 25వ అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ త్వరగా you are తెరచుకోండి. introduced to a new character who you have never heard about earlier. మీరు ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ వినని ఒక నూతనమైన వ్యక్తిని గురించి మనం చూస్తాం. I've always loved preaching about characters in the Bible. Amen. బైబిల్లో వ్యక్తిత్వాల గురించి బోధించడం నాకు ఎల్లప్పుడూ Very ఇష్టం. interesting people. చాలా ఆసక్తికరమైన We learn ప్రజలు. a lot from their life and their decisions. వారి Amen. యొక్క జీవితాలు, వారి నిర్ణయాల నుంచి మనం చాలా నేర్చుకుంటాం. 2 Chronicles chapter 25. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 25వ This is అధ్యాయం. our title chapter for today. ఈ రోజుకి మన వర్తమాన అంశం యొక్క అధ్యాయం So you don't have ఇదండి. to worry, Andrew, do I have to turn a lot in the Bible?
Bible, బైబిల్లో చాలా తిప్పాలా అని మీరు ఏం we're going to meditate పడక్కర్లేదు. on this person's example today. ఈ రోజు ఈ వ్యక్తి యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, the person we are going to meditate about is a very important king. చాలా ప్రాముఖ్యమైన రాజు గురించి మనము You ధ్యానించబోతున్నాం. see his name in the Bible. బైబిల్లో ఆయన యొక్క పేరు మనం చూస్తాం. What's his name? ఆయన పేరు ఏంటండి? Amaziah. What's his name? Amaziah. అబజియా అండి. Nice, అబజియా. very interesting name, right? Very interesting name. చాలా ఆసక్తికరం. So let's figure out what happened and what's the story of this person. Yeah. ఈ వ్యక్తి యొక్క కథ ఏంటి, ఏం జరిగిందని Now చూద్దాం. we have to understand that at that point of time ఆ సమయంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, there were two kingdoms. రెండు రాజ్యాలు ఉన్నాయండి I అక్కడ. want you to follow with me today. Two kingdoms. నన్ను అనుసరించాలని కోరుకుంటున్నానండి. రెండు రాజ్యాలు One ఉన్నాయి. was Israel, ఒకటి ఇశ్రాయేల్ రాజ్యం, right? Very important. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And right at the bottom there was a kingdom called Judah. యూదా రాజ్యం అనేది కింద ఇంకోటి ఉందండి. Right? So you understand, if you've read your Bible, you understand there was a family quarrel, right? And this one country became two countries, okay? ఆ కుటుంబ గొడవల్లాగా జరిగి ఒక దేశం అనేది రెండు దేశాలుగా అయిపోయిందండి. You must be thinking, Andrew, if my family quarrels, will I have two countries coming out, huh? నా కుటుంబంలో గొడవలు జరిగితే రెండు దేశాలు వచ్చేస్తాయా But అని. for Israel, that's what happened, right? ఇశ్రాయేల్ కి అదే జరిగిందండి. They had a quarrel between tribes and two separate nations came. వారి తెగల మధ్య పోరాటం జరిగి వారి రెండు రాజ్యాలుగా ఏర్పడ్డారండి. Now what happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? So the nation of Judah was very committed to God to some extent. కొద్ది శాతం వరకు యూదా రాజ్యం అనేది దేవునికి తీర్మానంగా To కలిగి some ఉన్నారు. extent, they had some obligation to worship God. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కొద్దిగా అడ్డంకు అనేది కొద్దిగా But ఉంది the వారికి. nation of Israel, on the other hand, కానీ మరొక వైపున ఇశ్రాయేల్ దేశం మాత్రం they were idol worshippers, right? వారు విగ్రహారాధికులండి. So far following me? Yeah, Judah to some extent they loved God, but Israel they did not love God. యూదా రాజ్యం అనేది కొద్ది సమయం వరకు వారు దేవుణ్ణి అనుసరించారు, ఇశ్రాయేల్ వారు మాత్రం Now అనుసరించారు. then enters this character Amaziah, amen? అమజ్యా అనే ఈ వ్యక్తి వస్తున్నాడు. The word of God says in verses 1 he was 25 years old, amen? దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మొదటి వాక్యంలో 25 సంవత్సరాల వయసు You may say, గలవాడు. Andrew, that's a good age. మీరు అంటుండొచ్చు, ఆండ్రూ అది మంచి వయసు, Good age to become a king. రాజు అవడానికి అది మంచి వయసు. Throughout the Bible we see people becoming kings at a younger age, amen? మనం బైబిల్లో చూస్తామండి, చాలా తక్కువ వయసులోనే ప్రజలు రాజులు అవడం మనం చూస్తాం. Amaziah's father, his name was Joash, amen? అమజ్యా యొక్క తండ్రి యోవాషు Joash became king at the age of 8. 8 సంవత్సరాల వయసులో ఈ యోవాషు రాజయ్యాడు. Imagine you becoming a king or a queen at that age, amen? ఒకసారి ఊహించండి, ఆ వయసులో మీరు రాజుగాని But what was the situation in which Amaziah became king? ఈ అమజ్యా రాజైన పరిస్థితి ఏంటి అసలు? If you look at the previous chapter, ముందు అధ్యాయం మనం you see that చూసినట్లయితే his father was killed. ఇతని యొక్క తండ్రి చంపబడ్డాడు. People didn't like his father, ప్రజలకి ఇష్టం లేదు ఈయన తండ్రి అంటే. and his father was killed. ఇతని తండ్రి చంపబడ్డాడు. So I want you to imagine the scene. ఒకసారి ఊహించండి ఈ దృశ్యాన్ని. Amaziah, a young boy, 25 years old, 25 సంవత్సరాల యవనస్తుడు he's అమజ్యా woken up suddenly and he's told, your father has died, your father has been killed, now you are the new king. అకస్మాత్తుగా అతను లేవగానే నీ తండ్రి చంపబడ్డాడు, అతను చనిపోయాడు, ఇప్పుడు నువ్వు రాజయ్యావు అని Would you say చెప్తే that's a good start to his reign? అతని యొక్క పరిపాలనకు అది మంచి ప్రారంభం అని Good మీరు start. అనుకుంటున్నారండి? మంచి Imagine you ప్రారంభం. start a new job and just before you start someone says your parents have died. నువ్వు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించక ముందే ఎవరో చెప్పారు నీ తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. Are you hearing me today? వింటున్నారా? Let's say you're going to get married today and before that you hear the news that something has happened to your family. మీరు ఈ రోజే వివాహం చేసుకోబోతున్నారు, దానికి కొంచెం ముందే ఎవరో మీ కుటుంబంలో ఏదో జరిగిందని మీకు విన్నారు. What are we trying to understand? మనకు ఏం See, అర్థమవుతుంది అక్కడ? sometimes you may have a bad start to life. కొన్నిసార్లు జీవితంలో ఒక చెడ్డ ప్రారంభం అనేది Not కూడా ఉంటుంది. everyone has a perfect life. అందరికీ కూడా ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితం In అనేది fact, ఉండదు. most people do not have perfect lives. చాలా మందికి సంపూర్ణమైన జీవితం అనేది ఉండదు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి ఈ రోజు? What do you do if you've had a bad start to your life? నీ జీవితానికి ఒకవేళ చెడ్డ ప్రారంభం ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు? Amaziah had a bad start. ఈ అమజ్యా కూడా ఒక చెడ్డ His ప్రారంభం ఉంది. father, who he must have loved, అతను ప్రేమించిన తండ్రి అయి ఉండొచ్చు. father was killed in a brutal way. ఒక చాలా దారుణమైన రీతిలో తండ్రి His father's చంపబడ్డాడు. own government officials killed him.
అతని సొంత పరిపాలకులే అతన్ని చంపేశారు. అతని Imagine తండ్రిని. if you were Amaziah today. ఒకసారి ఊహించండి, మీరే You will అమధ్య not trust your chief minister. మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రిని మీరు You will నమ్మట్లేదు, not trust your secretary. మీ సెక్రటేరియట్ మీరు నమ్మట్లేదు. Why? ఎందుకు? If they did it to my father, would they not do it to me? నా తండ్రికి వారు అలా చేస్తే నాకు చేయరా? What do you see in Amaziah's life? అమధ్య జీవితంలో మీరు ఏం You see చూస్తున్నారు? a sudden bad start. అకస్మాత్తుగా ఒక చెడ్డ You ప్రారంభము, see fear, భయం చూస్తున్నాం, anxiety. ఆందోళన If it చూస్తున్నాం. happened to him, would it not happen to me? అతనికి జరిగితే నాకు జరగదా అది? Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Maybe you have these three traits that Amaziah had. అమధ్య కలిగి ఉన్న ఈ మూడు విషయాలు మీరు కలిగి You had a bad ఉన్నట్లయితే start in your life. మీ జీవితంలో ఒక చెడ్డ People ప్రారంభం, who loved you left you. ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రజలు విడిచిపెట్టారు. Maybe you had anxiety and nervousness. మీకు కూడా ఆందోళన, ఆ కలవరం You never ఉండేమో. knew what to expect. ఏమి ఆశించాలో మీకు Every day తెలీదు. never brought good news, every day brought bad news. ప్రతిరోజు కూడా ఒక మంచి వార్త కాకుండా దుర్వార్తని తీసుకొస్తుందేమో మీకు. You may be an Amaziah of the 21st century today. ఈ రోజు ఈ 21వ శతాబ్దంలో నువ్వు అమధ్య అయి ఉండొచ్చు, You may be that. నువ్వు అలా అయి ఉండొచ్చు. But what did Amaziah do? అమధ్య ఏం చేశాడు? You have to understand, one of the unique parts of the Bible is బైబిల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం ఏంటంటే మీరు అర్థం the చేసుకోవాలి, Bible is honest. బైబిల్ యథార్థంగా ఉంటుంది. Are you hearing me? వింటున్నారండి? If you've ever read scriptures లేఖనాలు మీరు ఎప్పుడైనా from other చదివితే, faiths, ఇతర విశ్వాసాల you will see లేఖనాలు that a lot of whitewashing tends to happen. చాలా ముఖ ప్రదర్శనం చేస్తారండి. అంటే లోపల ఒకటి Perfect. ఉంటే బయట ఒకటి. You'll hear these expressions. ఈ యొక్క వీటిని మీరు చూస్తారండి. Blameless, perfect, never did anything wrong. నిందలేని వాడు, అసలు ఏ తప్పు చేయలేదు, ఏ తప్పు ఉండదు But అని. the Bible is honest. కానీ బైబిల్ చాలా The యథార్థంగా Bible ఉంటుందండి. presents the good side of its champions. వాడు పోటీ చేసిన వారి మంచి భాగాన్ని కూడా The చూపిస్తుంది. Bible presents the good side of its characters. ఆ వ్యక్తిత్వం యొక్క మంచి భాగాన్ని కూడా But the చూపిస్తుంది. Bible also presents the not so good side of its characters. ఆ వ్యక్తిత్వం యొక్క చెడ్డ స్వభావం, అంత మంచిగా లేని Are you స్వభావం hearing me కూడా today? చూపిస్తుంది. Which means God knows that when you live, you may not have some good parts to you. ఎందుకంటే దేవుడికి తెలుసు మీరు జీవిస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా కొన్ని అన్ని మంచి భాగాలు So ఉండవని. let's deep dive. What exactly are these good parts and not so good parts of this person? ఈ వ్యక్తి యొక్క మంచి భాగాలు, అంత మంచిగా లేని భాగాలు. And why do we say that in this chapter God revealed himself to be the God of the battle? ఇక్కడ బైబిల్లో మనం చూడట్లేదు, ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయన చూడట్లేదు కాదు, పోరాటానికి చూస్తున్నాము. ఏ విధంగా చూస్తున్నామని మనం ఒకసారి when we read it we will understand. మనం దీన్ని చదివినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుంటామండి. Whenever a sister translates, my ears are open. So let's get to it, okay? దీనిలోకి వెళ్దామండి. Now Amaziah started at the age of 25. 25 సంవత్సరాల వయసులో అమధ్య ప్రారంభించాడు. Now I want you to read verses 2. రెండవ వచనం మనం Important చదవాలని part. You కోరుకుంటున్నాం. put it up. He did what was right in the eyes of God, దేవుని దృష్టికి యథార్థమైనది అతను చేశాడు, but not fully or not wholeheartedly, పూర్ణ హృదయంతో అతను చేయలేదండి. like many of us today. ఈ రోజు మనలో చాలా మంది He లాగా did what was right, అతను సరైనది చేశాడు, not fully, with not all of his heart, ఆయన right? పూర్ణ హృదయంతో సంపూర్తిగా చేయలేదు. If you're asked to open your Bible, మీ బైబిల్ తెరవమని మిమ్మల్ని అడిగితే for my sake you will open. నా కోసం మీరు But do తెరుస్తారు. you really love to open your Bible? కానీ మీరు నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా If బైబిల్ you're asked to raise your hands and worship God, you చేతులు పైకెత్తి దేవుని ఆరాధించమని may say, అడిగితే brother, 20 other people are lifting, so I also have to lift my hand. 20 మంది మిగిలిన వారు ఎత్తుతున్నారు కాబట్టి చేతులు నా But do చేతులు కూడా you ఎత్తాలి. really want to lift your hand? కానీ నిజంగా మీరు చేతులు So don't look at ఎత్తాలి. Amaziah's life and say, Amaziah was half. యవజ్య జీవితం చూసి అమధ్య సగం He సగం obeyed కదా. God but not with his heart. దేవుణ్ణి వెంబడించారు, దేవుని లోబడ్డారు, కానీ సంపూర్ణ హృదయంతో కాదు. We need to examine our life. మన జీవితాన్ని Am I పరిశీలించుకోవాలి. obeying God mechanically, but am I not obeying him from my heart? మామూలుగా నేను భౌతికంగా దేవునికి లోబడుతున్నానా, నా హృదయపూర్వకంగా లోబడట్లేదా? Why is this important? ఎందుకు ఇది ప్రాముఖ్యమైనది? Every king, if you look at First Kings, Second Kings, First Chronicle, Second Chronicle, మొదటి రాజులు, రెండవ రాజులు, మొదటి దినవృత్తాంతం, రెండవ దినవృత్తాంతం చూసినట్లయితే every king had a report card. ప్రతి రాజుకి కూడా ఒక సమాచారం ఉంటుందండి. What was this report card? ఏంటి ఆ సమాచారం అనేది? This king did what God wanted.
ఈ రాజు దేవుడు కోరుకున్నది చేశాడు. But this king did not do what God wanted. కానీ ఈ రాజు దేవుడు కోరుకున్నది చేయలేదు. But one of the unique things about Amaziah's life, కానీ అమజ్యా జీవితం గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం it is ఏంటంటే called out in the Bible, బైబిల్లో ఇలా he obeyed తెలుపబడింది. God. అతను దేవునికి He did what God లోబడ్డాడు. wanted. దేవుడు ఏది కోరుకున్నాడో He చేశాడు. did the minimum. అతను కావాల్సింది చేశాడు. Those who work at offices, you know, right? ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా. Performance is separate. పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన Minimum what you should do. మామూలుగా చేయాల్సింది Show your face ఏంటంటే at office, right? మీరు చూపించుకోవాలి. 8 hours into 5 days a week, right? 8 గంటలు 5 రోజులు At least you should show up. కనీసం మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి. If you perform or don't perform, that's separate. మీరు చేసినా చేయకపోయినా అది ఒక ప్రత్యేక. Amaziah was like that, huh? అమజ్యా అలా ఉన్నాడు. He was a pass mark Christian. పాస్ మార్క్ క్రైస్తవులాగా ఉన్నాడు. What are the basic things I have to do? నేను చేయాల్సిన ప్రాథమికమైన విషయాలు. See, today I'm going to show you the dangers of being a pass mark Christian. పాస్ మార్క్ క్రైస్తవుడిగా ఉంటే జరిగే ప్రమాదాల There's a గురించి problem. చూపించబోతున్నాను. But remember this thought. ఈ ఆలోచన జ్ఞాపకం Amaziah ఉంచుకోండి. did not obey God from his heart. అతని హృదయపూర్వకంగా అమజ్యా దేవుణ్ణి Let's వెంబడించలేదు. move on. ముందుకు వెళ్దాం. Remember this. ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. If a king obeyed God, రాజు దేవునికి లోబడితే they would be successful. వారు విజయవంతంగా They did not ఉంటారు. obey God, దేవునికి లోబడకపోతే they would fail. వారు ఓడిపోతారు. But this is a unique case, right? కానీ ఇది ఒక వ్యత్యాసమైన విధానం. Obeying God, but not from the heart. దేవునికి లోబడ్డం కానీ హృదయ లోతుల్లో నుంచి కాదు. So what happened? ఏం జరిగింది? Let's look on. ముందుకు వెళ్దాం. So our friend Amaziah wanted to fight a battle. అమజ్యా ఒక పోరాటం, ఒక యుద్ధం If you చేయాలనుకున్నాడు. look through the chapter, you'll understand that he wanted to fight a battle against the children of Edom. ఈ యొక్క ఎదోము ప్రజలకు విరోధంగా యుద్ధం చేయాలనుకున్నారండి. Good idea, right? మంచి ఆలోచన. So కదండి? verses 5, verses 6, it gives us a list of the number of soldiers he had. అతనుకున్న ఆ సైనికుల గురించిన లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తుందండి 5-6 వాక్యాల్లో. 3 lakh people from Judah. యూదా నుంచి 3 లక్షల మంది ప్రజలు. But then he also does something else. ఆయన కూడా మరేదో చేశాడండి. Verses 6. 6వ వచనంలో He says, my soldiers are not enough. నా సైనికులు సరిపోవట్లేదు. Not enough for the battle. యుద్ధానికి నా సైనికులు Let's సరిపోవట్లేదు. hire some additional soldiers. ఇంకా ఆ సైనికుల్ని తీసుకుందాం. So the word of God says he paid 100 talents of silver. దేవుడి వాక్యం తెలియజేస్తుంది 100 తలాంతుల వెండిని ఆయన ఇచ్చి To hire 100,000 soldiers. 150 మంది సైనికుల్ని అతను And తీసుకున్నాడు. this is where we come to the first of our 3 lessons for today. ఈ రోజుకి మనం చెప్పుకోబోయే 3 పాఠాల్లో మొదటి పాఠం అండి ఇది. So I want you to look at verse number 7. 7వ వచనం మీరు చూడాలని A కోరుకుంటున్నాను. servant of God came to Amaziah. అమజ్యా దగ్గరికి ఒక దేవుని సేవకుడు He says, వచ్చాడు. King, you should not march with idol worshippers. నువ్వు ఏమాత్రం కూడా విగ్రహారాధికులతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. You cannot win. నువ్వు ఏమాత్రం జయం పొందలేవు. Verses 8. 8వ వాక్యం. Even if you go and if you fight courageously, నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళి పోరాడిన యుద్ధం చేసినా కూడా God will overthrow you. దేవుడు నిన్ను I త్రోసివేస్తాడు. want you to meditate on that last line. ఆ చివరి లైన్ మీద మీరు ధ్యానం This is our lesson for today. ఈ రోజుకి ఇదే మన పాఠం For అండి. God has the power to help you, దేవుడు నీకు సహాయం చేయడానికి శక్తి ఉన్నది. or God has the power to overthrow you. నిన్ను పడవేయడానికి కూడా దేవునికి శక్తి ఉన్నది. So my first lesson, మొదటి పాఠం ఏంటంటే and I wrote it in very simple words. నేను చాలా సులభమైన మాటల్లో రాసుకున్నాను. God has all power. దేవునికి సర్వశక్తి ఉన్నది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి ఈ రోజు? God has all power. దేవునికి సర్వశక్తి ఉన్నది. But what do you understand from this whole episode? ఇదంతా ఈ శీర్షిక అంతటి నుంచి ఏం అర్థమవుతుంది మీకు? You need to choose your battle partner wisely. నీ యొక్క పోరాటంలో సహచారం చేసేవాడిని చాలా జ్ఞానం కలిగి నువ్వు ఎంపిక చేసుకోవాలి. Remember this. ఇది జ్ఞాపకం A ఉంచుకోండి. wrong partner can sink your battleship. నీ యొక్క తప్పు భాగస్వామి నీ యుద్ధ పోరాటంలో నిన్ను ముంచివేయగలడు. What battle partner am I speaking about? ఏ యుద్ధ సహచరు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను? Battle partner is different depending on the battle that you're fighting. నువ్వు పోరాడే యుద్ధానికి వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క యుద్ధ పోరాటంలో భాగస్వామి Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Whatever is the battle that you're fighting. నువ్వు ఏ పోరాటం If you're going through చేస్తున్నావు? sickness today, ఈ రోజు నువ్వు అనారోగ్యంగా ఉండా వెళ్తున్నావా? don't straight away choose the doctor as your battle partner. నీ యొక్క పోరాటం చేసే భాగస్వామి వైద్యునిగా నువ్వు ఎంపిక చేసుకోకు. Right? That could be a problem. అది సమస్య అవుతుంది. If you're lonely in your life, నీ జీవితంలో ఒంటరిగా don't catch ఉన్నట్లయితే the first person you see.
నువ్వు చూసే మొట్టమొదటి వ్యక్తినే పట్టుకోకు. You have to choose your battle partners wisely. నువ్వు జ్ఞానం కలిగి నీ భాగస్వాముల్ని, నీ పోరాట భాగస్వాముల్ని ఎంపిక I don't know చేసుకోవాలి. if you have been following the Olympics. మీరు ఒలింపిక్స్ చూస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. There is a really viral piece of news that is going on. నిజంగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వార్త ఉన్నది. There is a shooter from Turkey. టర్కీ నుంచి ఒక షూటర్ ఉన్నాడు. Some of you have seen that? Yeah. చూసారండి? This guy, he came to the Olympics. ఈ వ్యక్తి ఒలింపిక్స్ కి వచ్చాడు. Did not have any of the equipment that shooters should have. షూటర్ కుండే ఏ విధమైన పరికరాలు అతనికి లేవు. And the internet and news is going viral because this guy came with no equipment and he managed to win the silver medal. ఇతను ఏ పరికరాలు లేకుండా వచ్చి సిల్వర్ మెడల్, వెండి పతకాన్ని సాధించాడు. And it seems behind this story there is a story. ఈ కథ వెనకాల ఇంకో కథ ఉందండి. It seems this guy is a father. ఇతను తండ్రి. He has 2 children. ఇద్దరు కొడుకులు. He's been going through a very messy divorce with his wife. అతని భార్యతో చాలా గందరగోళంతో కూడిన And it వివాహం seems కలిగింది. that divorce battle motivated him to come to the Olympics. ఈ యొక్క విడాకుల పోరాటం అనేది ఒలింపిక్స్ రావడానికి అతనికి ప్రోత్సహించింది. On the podium he speaks to his ex-wife and he says, ఆ పోడియం మీద అతని ముందు భార్యతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, now that I won the silver medal, I want my dogs back. My dogs, pets. She took off the pets. పెంపుడు జంతువులైన కుక్కలను తీసుకుని పోయిందంటండి. అక్కడ నుంచి నేను ఈ వెండి పతకాన్ని సాధించాను, నా కుక్కలు నాకు కావాలని చెప్తున్నాను. Now what happened there? అక్కడ ఏం జరిగింది? People are saying, ప్రజలు చెప్తున్నారు, behind his victory there is always a hidden influence. అతని యొక్క విజయానికంటే ముందు ఒక ప్రభావం అనేది ఉంది, దాచబడిన ప్రభావం చెప్తారు. But I want you to think this morning. ఈ ఉదయకాలం ముందు మీరు Remember, lesson number 1. మొదటి పాఠము, in a battle you need to have a partner. నీ యొక్క పోరాటంలో ఒక భాగస్వామి ఉండాలి. But who is your partner? ఎవరు నీ You see, భాగస్వామి? this guy Amaziah, he thought, you know what, I need some more soldiers from Israel. ఈ యొక్క అమజ్యా అనుకున్నాడు, ఇశ్రాయేల్ నుంచి మరికొంతమంది సైనికులు I'll నాకు partner కావాలి. with idol worshippers. విగ్రహారాధికులతో నేను భాగస్వామ్యం And we will చేస్తాను అనుకున్నాడు. అతను జయం పొందుదాం అనుకున్నాడు. Today I'm here to tell you, ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో చెప్పడానికి. who are you partnering with in your life? నీ జీవితంలో ఎవరితో నీవు భాగస్వామ్యం There is చేస్తున్నావు? an examination battle coming. ఒక పరీక్ష అనే పోరాటం వస్తుంది. Do you say, if I study with the first ranker who's an idol worshipper, I will succeed? విగ్రహారాధికుడైన ఫస్ట్ ర్యాంకర్ తో నేను చదివితే నేను విజయం పొందుతానని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Maybe there is a battle of unemployment. లేకపోతే నిరుద్యోగం అనే పోరాటం. Are you sitting somewhere here and saying, if I partner with an unbeliever in a business, maybe we will succeed? వ్యాపారంలో అవిశ్వాసితో నేను భాగస్వామ్యం చేస్తే నేను విజయం పొందుతానని నువ్వు I అనుకుంటున్నావా? am here to tell you today. ఈ రోజు నేను నీతో ఇక్కడ ఉన్నాను చెప్పడానికి. This is a wonderful verse. ఈ అద్భుతమైన వచనం, God has the power to help you, దేవుడు నీకు సహాయం చేయడానికి సామర్థ్యం or కలిగిన God వాడు, has the power to throw you. నిన్ను త్రోసివేయడానికి కూడా శక్తి కలిగిన వాడు, సామర్థ్యం Choose your కలిగిన వాడు. partners wisely. జ్ఞానం కలిగి మీ భాగస్వామ్యాలను ఎంపిక చేసుకోండి. Hallelujah. That's హల్లెలూయా. lesson number 1. అది మొదటి పాఠం. Let's move ahead. ముందుకు వెళ్దాము. Amaziah asks a very interesting question. అమజ్యా చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగాడు. Let me put it up. Verse number 9. 9వ వచనం చూద్దాం. He's asking the servant of God, దేవుని సేవకుని అడుగుతూ ఉన్నాడు, I paid 100 talents of silver నేను 100 తలాంతుల వెండిని ఇచ్చాను for those 1 lakh troops. ఆ 1,00,000 సైనికుల కోసము. Who will give me my money back? ఎవరు నాకు తిరిగి ఇస్తారా డబ్బుని? Hallelujah. హల్లెలూయా. Many of you may be here today. ఈ రోజు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. You may be saying, Andrew, I've already chosen my partner. నేను ముందుగానే నా భాగస్వామిని ఎంపిక Now how do I చేసుకున్నాను. back away from that? మరి దాని నుంచి నేను ఎలా బయటికి I రావాలి? lose a lot of money. నేను చాలా డబ్బులు I కోల్పోయాను. lose a lot in life. నా జీవితంలో చాలా కోల్పోయాను. Who is your partner today? ఈ రోజు నీ భాగస్వామి ఎవరు? If you have already chosen your partner through life, జీవితంలో నీ యొక్క భాగస్వామిని నువ్వు ముందుగానే your ఎంపిక partner through the చేసుకున్నావు. battle that you're about to face, నువ్వు ఎదుర్కొనబోయే పోరాటంలో I have some news for you today. ఈ రోజు మీ కొరకు ఒక వార్త ఉంది నా దగ్గర. 100 talents of silver. Amen. 100 తలాంతుల వెండి. That was the price that Amaziah paid for a partner other than God. దేవుని కంటే సహచారం చేయడానికి ఒక సహచరుని కోసము అమజ్య చెల్లించాడండి. Remember this. ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. God partners with you for free. దేవుడు నీతో ఉచితంగా The సహచారత్వం devil చేస్తాడు. partners with you at a cost to you. దేవుడు అపవాది నిన్ను వెలగా పెట్టి వాడు భాగస్వామ్యం Are you చేస్తాడు. hearing me? వింటున్నారండి? Did God ask Amaziah for 1,000 talents of silver? అమజ్య
విషయాన్ని దేవుడు అడిగాడా? 1000 తలాంతుల వెండిని He never asked him. అడగలేదండి. But the others, కానీ మిగిలిన వారు వేరే they asked వారు him for 100 talents of silver. 100 తలాంతుల వెండిని అడిగారు. Today I'm here to tell you, ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో చెప్పడానికి. whoever it is that you're partnering with through your life's battle, నీ జీవిత పోరాటాల్లో ఎవరితో నువ్వు భాగస్వామ్యం they will not చేస్తున్నప్పటికీ partner with you for free. వారు ఏమాత్రం ఉచితంగా నీతో If you're భాగస్వామ్యం partnering చేయరు. with your doctor to bring you out of the battle of sickness, అనారోగ్యం అనే పోరాటం నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి నీ వైద్యునితో నువ్వు భాగస్వామ్యం they will not చేస్తున్నట్లయితే partner with you for free. ఉచితంగా వారు ఏమాత్రం If నీకు you're బయటకు partnering తీసుకురారు. with a friend to bring you out of unemployment, నీ నిరుద్యోగం నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి నీ స్నేహితునితో నువ్వు he or భాగస్వామ్యం she will not partner చేస్తున్నట్లయితే with you for free. ఉచితంగా ఏమాత్రం ఆమె గాని అతను గాని నీతో భాగస్వామ్యం చేయరు. Someone said, ఎవరో చెప్పారు, there is no thing called free in the world. ఈ లోకంలో ఉచితం అనే విషయం ఎక్కడా లేదని. Everything has a price. ప్రతి దానికి కూడా వెల అనేది ఉన్నది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? What's the ఈరోజు price that you have paid? నువ్వు చెల్లించిన వెల Maybe you didn't seek after God. నువ్వు దేవుని Maybe you వెంబడించలేదేమో. thought, I am smart. నేను చురుకైన వాడిని I'll అనుకున్నావేమో. catch a partner who has experience. అనుభవం కలిగిన భాగస్వామిని నేను I'll catch a partner who knows how to bring me out. నేను బయటికి తీసుకురాగలిగిన రావడం తెలిసిన I'm here to tell you today. భాగస్వామ్యం. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో చెప్పడానికి. Partnership with the devil comes at a cost. అపవాదితో భాగస్వామ్యం అది ఖర్చుతో కూడినది. It seems, I was doing my research. నేను నా పరిశోధన చేస్తున్నాను. 100 talents of silver. 100 తలాంతుల వెండి This would have equated to somewhere around 600 to 800 kilograms of silver. అది 600 నుంచి 800 కిలోల వెండితో సమానంగా How much ఉంటుంది. did Amaziah have to pay for support? అమర్చి ఆ సపోర్ట్ కోసం ఎంత చెల్లించాల్సి వచ్చిందండి? 800 kilos of silver. 800 కిలోల వెండి. That's the price for partnering with the devil. అపవాదితో మనం సహచరత్వం లేక భాగస్వామ్యం చేయడానికి అదండి వెల. So lesson number 2. రెండవ పాఠము, I love the fact that the man of God said, దేవుని సేవకుడు చెప్పిన ఆ సత్యం Amaziah is asking him, how will I get my 100 talents back? నా 100 తలాంతులు ఎలా తిరిగి వస్తాయని అమర్చి అడుగుతున్నాడు. The man of God says, God can give you much more than those 100 talents that you have lost. ఈ దేవుని సేవకుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు కోల్పోయిన ఆ 100 తలాంతుల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు నీకు Maybe you ఇవ్వగలడు. are here in this room today. ఈ రోజు ఈ రూమ్ లో నువ్వు ఉన్నావేమో. You may not have paid money for partnership, నువ్వు భాగస్వామ్యం చేయడానికి డబ్బులు చెల్లించలేదేమో. but maybe you've invested time. నువ్వు సమయాన్ని వెచ్చించావేమో. Maybe you're here in this room and you've said, Andrew, I've spent 3 years, 4 years with that partner. What do I do? ఆ భాగస్వామితో నేను 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు గడిపాను, నేను ఏం Can చేయాలి? God give me back the years that I've lost? నేను కోల్పోయిన ఆ సంవత్సరాలను దేవుడు ఇయ్యగలడా? Can God give it to you back? దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వగలడా? Yes. అవును, Let me ఇవ్వగలడు. say aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Yes. అవును, God can recover and restore whatever the devil has stolen. అపవాది ఏదైతే దొంగిలించిందో వాటన్నిటిని తిరిగి సమకూర్చగలడు దేవుడు. Maybe the battle has affected you physically today. ఈ రోజు భౌతికంగా అది నిన్ను ప్రభావితం చేసిందేమో. You నువ్వు have ఎదుర్కొన్న aged more పోరాటం faster than other people. ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా నీ వయసు మించిపోయిందేమో. You've become more broken in your body than other people. ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా నీ శరీరంలో విరగొట్ట You're sitting here and you're saying, Andrew, I've already spent time with that partner called the devil. Will God be able to heal and restore what the devil has stolen? అపవాది అనే ఆ భాగస్వామితో నేను చాలా ఎక్కువగా భాగస్వామ్యం చేశాను, దేవుడు నాకు తిరిగి ఇవ్వగలడా, తిరిగి సమకూర్చగలడా నువ్వు అడుగుతున్నావేమో. Can God heal my body today? ఈ రోజు దేవుడు నా శరీరాన్ని Can God స్వస్థపరచగలడా? bring youth in place of oldness? నా ఈ యొక్క వృద్ధాప్యంలో దేవుడు తిరిగి యవ్వనాన్ని తీసుకురాగలడా? Amaziah's question is your question today. ఈ రోజు అమజ్యా ప్రశ్న మీ ప్రశ్న I have అయ్యొచ్చు. spent this much on the devil. అపవాది మీద ఇంత నేను ఖర్చు Can పెట్టాను, God restore more than what I have lost? నేను కోల్పోయిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు తిరిగి The man of సమకూర్చగలడా? God says God can give you more. దేవుని సేవకుడు చెప్పాడు, దేవుడు ఎక్కువగా What have you ఇవ్వగలడు. invested on your partner today? ఈ రోజు నీ భాగస్వామి మీద ఏమి ఖర్చు Your time, పెట్టావు? నీ సమయం, your youth, నీ యొక్క యవ్వనం, your life, నీ జీవితం, your wealth. నీ ఐశ్వర్యం. What have you invested on your partner without seeking God? దేవుణ్ణి వెదక్కుండా నీ భాగస్వామి మీద ఏమి ఖర్చు పెట్టావు నువ్వు? Which human do you rely on today? ఈ రోజు ఏ మనిషి మీద నువ్వు ఆధారపడుతూ ఉన్నావు? Humans offer services at a price. మనుషులు మనకి ఇచ్చే ఆ యొక్క పరిచర్య అంతా కూడా వెలతో కూడుకున్నది. అది No service is free. ఏ యొక్క పరిచర్య కూడా ఉచితంగా I remember జరగదు. when I was a little younger, a little smaller, నేను కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు I was catching an auto. నేను ఆటో తీసుకోవడానికి If you ప్రయత్నిస్తున్నాను. have been in
3-wheelers, right? Auto rickshaws. Most of you, yeah. And at that time, I did not know it's important to ask for the price ఆ సమయంలో నాకు తెలీదు వెల ఎంతో అడగాలి అని. before you jump in the auto. ఆటో లోపలికి ఎక్కక ముందు The guy asked me, "Where do you want to go?" ఆ వ్యక్తి అడిగాడు, నువ్వు ఎక్కడికి I వెళ్ళాలి? said, "This is the place." ఇది స్థలం అని నేను I said, చెప్పాను. "Sit." కూర్చోండి I అన్నాడు. said, "What a nice fellow. ఎంత మంచి Free ride for me today." నాకు ఈ రోజు ఫ్రీ రైడ్ I అనుకున్నాను. went there. నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. And he asked for a price that was double what you should normally pay. సాధారణంగా చెల్లించేదానికంటే రెండింతలు అడిగాడు. What did I forget to do? నేను ఏం చేయడం మర్చిపోయాను. He said, "Come sit." వచ్చి కూర్చో Like అన్నాడు. the devil, "Come partner with me. అపవాది కూడా వచ్చి నాతో I'll make you rich. నిన్ను ఐశ్వర్యవంతునిగా I'll heal you of చేస్తాను. your sickness." నీ అనారోగ్యాన్ని But what did స్వస్థపరుస్తాను. you not ask? కానీ నువ్వేం అడగలేదు. How much do I have to pay for this? దీనికోసం నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అని. Your soul. నీ ప్రాణము, That's the cost he wants from you. నీ యొద్ద నుంచి కావాల్సింది నీ ఆత్మ వాడికి Choose కావాలి. your partners wisely. జ్ఞానం కలిగి నీ భాగస్వామిని Remember ఎంపిక this, and this is చేసుకో. my second observation. We'll close with the next one. తర్వాత దాంతో మనం When ముగించుకోబోతున్నాము. you ఇది obey రెండవది. God, even though there is a cost, నువ్వు ఎలా ఉన్నప్పటికీ దేవునికి లోబడినట్లయితే God will ensure that your victory is premium. నీ యొక్క విజయము మరింత ముందుగా ఉండేటట్లు దేవుడు చూస్తాడని. I'll explain this for you. మీకోసం దీన్ని నేను For Amaziah to trust విశదీకరిస్తాను. in God, అమజ్యా దేవుని యందు నమ్మిక he had to ఉంచడానికి forget his 100 talents, right? అతని 100 తలాంతులు మర్చిపోవాలి. Yes or no? He had to forget it. అతను మర్చిపోవాలి. But God, if you look at the next passages, తర్వాత లేఖన భాగాల్లో మీరు చూస్తే దేవుడు God gave him a victory which allowed him to recover back more than what he lost. అతను ఏదైతే కోల్పోయాడో దానంతటికంటే ఎక్కువగా తిరిగి సమకూర్చుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. God is speaking to you today. ఈ రోజు దేవుడు నీతో If you've మాట్లాడుతున్నాడు. already partnered, నువ్వు ముందుగానే You wasted your భాగస్వామ్యం time. నీ సమయాన్ని వృధా చేసినట్లయితే will you get back what you have lost if you partner with God? దేవునితో నువ్వు భాగస్వామ్యం చేస్తే నువ్వు కోల్పోయింది తిరిగి పొందుకోగలవా? You can. నువ్వు పొందుకోగలవు. You will. నువ్వు పొందుకుంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But it's time for you today to take a decision. కానీ ఈ రోజు సమయం నువ్వు నిర్ణయం తీసుకునే సమయం. What do you do? నువ్వేం చేస్తావు? I'll close with this last observation from the story. ఈ కథ నుంచి చివరి గమనికతో నేను You learned two ముగిస్తాను. things today. ఈ రోజు రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాను. God has all power. దేవునికి సర్వశక్తి If ఉన్నది. you choose Him ఆయన నువ్వు ఎంపిక చేసుకుంటే as your partner, నువ్వు నీ భాగస్వామిగా He can do anything for you. నీ కొరకు ఆయన ఏదైనా చేయగలడు. Observation number 2. రెండవ గమనిక, Even if you have wasted time choosing the devil as your partner for life, నీ జీవితానికి భాగస్వామిగా అపవాది నువ్వు ఎంపిక చేసుకున్నట్లయితే today if you choose God, ఈ రోజు నువ్వు దేవుని ఎంపిక God చేసుకుంటే can restore back all that you lost. నువ్వు కోల్పోయిన దాన్నంతటినీ తిరిగి దేవుడు సమకూర్చగలడు. But what else? ఇంకా ఏంటి? What's the last observation? ఈ చివరి గమనిక, If you open your Bibles back to 2 Chronicles, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథంలోకి మీ బైబిల్ తిరిగి Chapter 25. 25వ అధ్యాయము. and you see Amaziah won a great victory. Amen. అమజ్యా గొప్ప విజయం సాధించినట్లు Bible says they captured 10,000 people. 10,000 మందిని వారు They పట్టుకున్నారు. won a great victory against that army. ఆ సైన్యానికి విరోధంగా గొప్ప విజయం సాధించారు. But something happened, right? కానీ ఏదో జరిగింది If you look అక్కడ. at verses 16, 16వ వాక్యం see చూసినట్లయితే Amaziah was a very, very smart person. Huh? అమజ్యా చాలా చురుకైన వాడండి. What he concluded was, ఆయన ఏం నిర్ణయించుకున్నాడంటే if I was able to beat the gods of Edom, ఏదోమో దేవతల్ని నేను జయించినట్లయితే, I mean, I don't know how he concluded this, but the Bible says he defeated the nation of Edom, but he brought their idols back to worship. Amen. ఎలా నిర్ణయించుకున్నాడో తెలియదు కానీ ఆ ఎదోము వారిని అయితే అతను జయించాడు కానీ వారి దేవతల్ని తిరిగి తెచ్చుకున్నాడండి. Very, very ఆరాధించడానికి. smart guy. Huh? చాలా చురుకైన వాడు. The same nation who he defeated, ఏ దేశాన్ని అయితే అతను ఓడించాడో I don't know how he concluded that their gods are more powerful than his God that gave him victory. అతనికి విజయం ఇచ్చిన అతని దేవుని కంటే ఇతర ఎవరినైతే ఓడించాడో వారి దేవతలు శక్తిమంతులని ఎలా నిర్ణయించుకున్నాడో తెలియదు What కానీ happened there? అక్కడ ఏం జరిగింది? Well, something that happens to every person. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఏదో ఒకటి You see, జరుగుతుంది. victory does something to you. విజయం నీకు ఏదో చేస్తుంది. Victory also brings in you a spirit of pride. ఈ విజయం అనేది నీకు గర్వపు ఆత్మను Have తీసుకొస్తుంది. you had those victories in your life? మీ జీవితంలో అటువంటి విజయాలు You've ఉన్నాయా? been praying for something for a long time, God answered it. చాలా కాలంగా మీరు దేనికోసం ప్రార్థిస్తున్నారు, దేవుడు మీకు సమాధానం Next Sunday you lift your collar up and come to church. వచ్చే ఆదివారం మీ కాలర్ పైకి You forgot that God answered your prayer.
మీ ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానం You did ఇచ్చాడని not do మర్చిపోకండి. anything. మీరు ఏమీ చేయలేదు. Hallelujah. Hallelujah. You did not do anything. మీరు ఏమీ చేయలేదు. It was all God. అది దేవుడే అంతా But you చేశాడు. see, sometimes victories can bring some inflation. కొన్నిసార్లు ఈ Yeah. విజయాలు కొంచెం హెచ్చింపుని తీసుకొస్తాయండి. Pride can inflate your balloon. ఈ యొక్క గర్వం అనేది మీ యొక్క బూరని పెద్దదిగా చేస్తుంది. And I want you to we'll close with this last observation. ఈ Amen? చివరి గమనికతో నేను ముగించాలి. Remember this, life is a series of battle after battle. ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, జీవితం అనేది పోరాటం వెంబడి పోరాటంగా జరిగే ఒక శీర్షిక. There is no time for you to celebrate your victory. మీ విజయాన్ని జరుపుకోవడానికి మీకు సమయం ఉండదు. Today you were healed of a sickness. ఈ రోజు నువ్వు అనారోగ్యం నుండి స్వస్థత Tomorrow the పొందితే, battle of unemployment may come. రేపు ఆ యొక్క నిరుద్యోగం అనే పోరాటం రావచ్చు. Tomorrow you get a job. రేపు ఉద్యోగం Day రావచ్చు. after the battle of family problems may come. ఆ తర్వాత రోజు కుటుంబ సమస్యలనే పోరాటం రావచ్చు. You will only find rest from your battles when you are in heaven. నువ్వు పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీ పోరాటాల నుంచి నీకు విశ్రాంతి So what do దొరుకుతుంది. you do on the earth? ఈ భూమి మీద నువ్వేం చేయాలి? If you win a battle, నువ్వు ఒక పోరాటాన్ని జయిస్తే lift your hands, say thank you Jesus. చేతులు పైకెత్తి నీకు వందనాలు వేసాయని చెప్పాలి. Move on. ముందుకు కొనసాగాలి. Right? I see many Christians say, God did this for me 6 months back. కానీ చాలా మంది క్రైస్తవులు చెప్తారు 6 నెలల క్రితం దేవుడు నాకు ఇది What did చేశాడు. God do for you today? ఈ రోజు దేవుడు నీకు ఏం చేయాలి? Why are we still resting on our victory from a long time back? చాలా కాలం క్రితం దేవుడు చేసిన విజయాల మీద ఎందుకు మనం ఆధారపడుతున్నాం? I'll close with this. దీంతో నేను If you ముగిస్తాను. have pride, నీకు గర్వం if you ఉన్నట్లయితే, think you won this victory today, ఈ రోజు ఈ విజయాన్ని నువ్వు సాధించావు నువ్వు it can అనుకుంటున్నట్లయితే, stop you from winning the next battle. తరువాత పోరాటం జయించుకున్నది We నిన్ను see ఆపేయగలదు. tragically in Amaziah's life, go back home and read. విషాదకరంగా చూస్తే అమధ్య జీవితంలో వెళ్ళిన He won తర్వాత the first battle. మొదటి పోరాటం మొదటి He had యుద్ధం pride in his జయించాడు. heart. అతని హృదయంలో గర్వం Lost వచ్చింది. the second battle badly. రెండవ యుద్ధంలో చాలా ఘోరంగా ఓడిపోయాడు. Be very careful. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. If God has given you victory today, ఈ రోజు దేవుడు నీకు విజయాన్ని thank ఇచ్చినట్లయితే the Lord. Thank the Lord. దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించండి. Continue to do the right things. ఆ మంచి విషయాలు చేయడం See, many కొనసాగించండి. Christians, they pray, they say, God, do this for me. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇలా చేస్తారు, ఇది నా కొరకు చేయి దేవా God అని. does what they want. వారికి ఏం కావాలో అది దేవుడు చేస్తాడు. They take leave from the church. చర్చ్ నుంచి వాళ్ళు సెలవు తీసుకుంటారు. Vacation. సెలవు తీసుకుంటారు. Right? I worked so hard for my miracle, right? నా అద్భుతం కోసం నేను చాలా కష్టపడి పనిచేశాను You did కదా. not do anything, brother. నువ్వేం చేయలేదు It was సహోదరా. all Jesus. అదంతా యేసు It was ప్రభువే. all God. అదంతా దేవుడే. Hallelujah. హల్లెలూయా. So continue to do the right things. మంచి విషయాలు చేయడం Today you కొనసాగించండి. won. ఈ రోజు నువ్వు విజయం Tomorrow సాధించావు. you may not win. రేపు నువ్వు గెలుపొందకపోవచ్చు. So always remember God. కాబట్టి ఎప్పుడు దేవుడిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. That's all we have for today. Amen. ఈ రోజుకి ఇదేనండి Can we అనుకుంటున్నాను. say Lord hallelujah? బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Did you enjoy this? ఇది మీరు You ఆనందించారండి. learned something from this message. ఈ యొక్క వర్తమానం నుంచి ఏదైనా I నేర్చుకున్నారా? love Amaziah because he's just like us. అమధ్య అంటే నాకు ఇష్టం, ఎందుకంటే Soon as he wins one victory, ఒక విజయం సాధించగానే Starts having some feathers. Amen. కొన్ని రెక్కలు వచ్చేస్తాయి. God is reminding you today. ఈ రోజు దేవుడిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Always be humble. ఎల్లప్పుడూ తగ్గించుకొని ఉండండి. Right? The song we just sang మనం పాడిన పాట ఇప్పుడే says that I have not done anything. Amen. నేను ఏమీ చేయలేదు, It's all by Jesus. అదంతా యేసు Let ప్రభువు. me stand up to our feet today లేచి నిలబడదాం ఈ రోజు. and let's thank God for His word. Amen. ఆయన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి Have you won వందనాలు. a victory today? ఈ రోజు నువ్వు విజయం సాధించావా? God wants to give you more victories. Amen. దేవుడు మరిన్ని విజయాలు నీకు I don't want you to ఇవ్వాలి. stop at one battle only. ఒక్క యుద్ధం దగ్గరే నేను ఆగిపోవాలని నేను You have కోరుకోవట్లేదు. many more battles in life. మన జీవితంలో మరెన్నో యుద్ధాలు వస్తాయి. Same God. అదే దేవుడు He can give you victory. Amen. నీకు ఆయన విజయం ఇవ్వగలడు. Have you gone through defeats in your life? నీ జీవితంలో ఓటమి గుండా వెళ్ళావా? Maybe you're like Amaziah today. ఈ రోజు నువ్వు అమధ్య వలె ఉన్నావేమో. Started your journey in life in a very bad way. Amen. ఒక చాలా చెడ్డ విధానంలో నీ జీవితాన్ని ప్రారంభించావు. Maybe you started your life with failures. నువ్వు ఓటమితో నీ జీవితాన్ని A lot of ప్రారంభించావు. failures. చాలా ఓటమి. People said you're not going to succeed. ప్రజలు చెప్పారా నువ్వేమాత్రం విజయం సాధించవు. If you're like Amaziah today, మధ్యలో ఉండొచ్చండి ఈ రోజు. hallelujah, lift your hands. ఇది పైకి ఎత్తుదాం. God wants to touch you where you are. Don't get distracted. Amen. తాకబోతున్నాడండి ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కడ You'll ఉన్నావో. always have children, but you'll not have God's presence. Lift your hand to Jesus. Amen. చేతులు పైకి ఎత్తామండి యేసయ్య And I వైపు. want you to talk to God. మాట్లాడు నీ దేవునితో ఈ This is రోజు. not a message to entertain you. అది Amen. మిమ్మల్ని ఆనందపరిచే వాక్యము కాదండి. But this is a message to warn you. మిమ్మల్ని
మనల్ని గద్దించడానికండి Many people fall into the trap, amen? చాలా మంది ఉచ్చుల్లో పడిపోతా They win ఉంటారు. one victory, ఒక విజయం but పొందుకుంటారు, they don't do the right things again and again. సరైన విషయాలు మరలా వారు చేయరు. Then suddenly they face a big defeat. అప్పుడు వాళ్ళకి అకస్మాత్తుగా పెద్ద ఓటమి వారు This is a message to warn you, amen? మిమ్మల్ని గద్దించడానికి God వర్తమానం. loves you today. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో God has ప్రేమిస్తున్నాడు. your best interest in His heart. ఆయన హృదయంలో మీకు శ్రేష్టమైనది కలిగి Bible ఉన్నాడు. says He wants to do good for you. ఆయన మీ కొరకు మంచి చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. Sometimes we stop God from doing those good things for కొన్నిసార్లు us. మనమే ఆపేస్తామండి మంచి కార్యాలు I'm going to చేయకుండా. ask you to take 1 minute today. ఒక నిమిషం తీసుకోండి ఈ రోజు మీరు. And I want you to talk to God. మాట్లాడండి మీ దేవునితో. Close your eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. Lift your hands. చేతులు పైకెత్తి And say, God, maybe I'm like Amaziah. చెప్పండి, దేవుని నా మధ్యలో ఉండొచ్చేమో. I didn't start my life on a good note. నేను మంచిగా మరి ప్రారంభించలేదు నా I had జీవితాన్ని. problem after problem come my సమస్య way. వెంబడి సమస్య వస్తూనే ఉంది ప్రభువా. But thank you, Lord, for being merciful. కానీ దేవా నీకు వందనాలు, నాకు కనికరంగా Thank you, Lord, for ఉన్నందుకు. telling me today, నాకు చెప్పినందుకు నీకు వందనాలు if దేవా. I can only trust in God, నేను కేవలం దేవునిపై విశ్వాసం if ఉంచితే, I can only continue to do the right things, నేను కేవలం మంచి కార్యం చేయడం కొనసాగిస్తే, you will intervene in my battle. నీవు మరి నా యుద్ధంలో నీవు I పోరాడతావు love the ప్రభువా. fact that Amaziah had less number of troops, నాకు ఇది ఇష్టం. మరి అమధ్యకి తక్కువ మంది ఉన్నారు, మరి but he won a greater పోరాడేవారు. victory. మరి గొప్ప విజయం పొందుకున్నాడు. Today you may have less education. ఈ రోజు నీకు తక్కువ మరి చదువు ఉన్నది. Today you may come from a bad background. మరి నీ చెడ్డ నేపథ్యం నుంచి But God is promising you today, కానీ దేవుడు నీకు వాగ్దానం your ఇస్తున్నాడు ఈ రోజు. victory will be greater, నీ విజయం గొప్పగా ఉంటుంది. your victory will be నీ stronger విజయం బలంగా ఉంటుంది. than the victory of people who had all the advantages in life. మరి ఇవన్నీ లాభాలు ఉన్న వారి కంటే ఎక్కువ నీకు ఉంటుందండి. God can do it. దేవుడు I love the fact చేయగలడు. the prophet said, God can do it. నాకు ఈ సత్యం ఇష్టం. మరి దేవుడు చేయగలడు. God can do it. దేవుడు In చేయగలుగుతాడు. His hand, ఆయన హస్తములో your promotion, your upliftment is there. నీ హెచ్చింపు ఉన్నదండి. Today I want you to take 20 seconds 20 సెకండ్లు తీసుకోండి ఈ and రోజు. say, God, in చెప్పండి, your hand, దేవా నీ హస్తములో my exaltation is there. నా హెచ్చింపు ఉంది In ప్రభువా. your hand, మరి నీ చేతిలో my blessing is నా there. ఆశీర్వాదం ఉంది. Help me to do the right thing నాకు సహాయం చేయ ప్రభు, మంచి కార్యము with చేయుటకు all my heart. నా పూర్ణ హృదయంతో. Thank God for His word this దేవా నీ morning. వందనాలు ఈ వాక్యమును బట్టి. Thank you, Jesus. పైకెత్తామండి, For a few సేవ moments, yes, sir. కొద్ది Thank you, నిమిషాలు Lord. చెప్తాం. దేవా నీకు వందనాలు. Thank you for speaking to me, my నాతో God. మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు God యేసయ్యా. is able to do much more than what we think in our mind. మనం ఆలోచించు వాటికంటే దేవుడు గొప్పగా చేస్తాడండి. Always be ఊహించు in touch వాటికంటే. with God. Always be in touch with ఎల్లప్పుడు God. దేవునితో సంబంధం కలిగి Father, we ఉండు. want to praise and thank you for this precious word you started sharing, my తండ్రి God. వాక్యమును బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. Lord, we need you, my God. మాకు మీరు అవసరము దేవా. We need you more in every battle we face, Lord. మా ప్రతి యుద్ధంలో ప్రభు మాకు మీరు అవసరము ప్రభువా. Because we know only you can give us victory, Lord ఎందుకంటే మాకు Jesus. తెలుసు ప్రభు, మీరు మాత్రమే మాకు Every విజయం ఇచ్చువారు. child of God, whatever battle they're facing, ప్రతి Lord, దేవుడి కొరకు ప్రార్థిస్తున్న వారు give them ఎటువంటి grace to పోరాటం cry out to you, పోరాడుతున్నా Lord Jesus, నీకు మొరపెట్టి కృపను మీరు so that you దయచేయము. could be able to fight their battles. వాళ్ళ యుద్ధం మీరు పోరాడు. Give them victory in Jesus. వాళ్ళకి ఏ నామములో మీరు విజయం దయచేయము. Thank you for hearing our prayer. అయ్యా మా ప్రార్థన విన్నదు నీకు వందనాలు. Answering our prayer. జవాబిచ్చును నీకు వందనాలు. Jesus' powerful ఏ name. నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి.